सो वेलकम बैक गाइस, की हाल चाल सब तो फुली सारे वधिया होवोगे। लाहौर दीप सिद्धू दिलराज गरेवाल वीरे ने गाया गाना है ना, द बॉस का म्यूजिक आ ते गाना पूरा है लाहौर। जे असी लाहौर पढ़ते होंगे ओके, इस टाइप का ट्रैक आ। फीचरिंग रीना राय, लिरिक्स दिलराज गरेवाल दे ही ने ते बाकी डायरैक्टेड बाय अमृत। अजो देखिए की चीज़ आ। सैगा म्यूजिक ते आया गाना ते ये सच्ची बड़ा मतलब ना ख्वाहिश है साडे दिल की मतलब खास करके पंजाबियों थोड़ा बहुत है इदा का कि जे बॉर्डर खुला होंदा तो लाहौर पढ़ते होंगे। ठीक है, मेरे तो आप बहुत है गल कि जे अपना बॉर्डर खोल देन किसी तरीके तो लाहौर पढ़न जरूर जाइए। अज सुनते की चीज़ है 8 मिनट का एक बुक टाइप लॉन्च की वो चीज़ हुई है वो है। सोहने पंजाब दे वर्गे आप दा शहर लाहौर, शेरे पंजाब दा शहर लाहौर, मेरे तबीब दा मेरा ते मेरे यार खतीब दा। यादां निक्कियां दी कहानी बेहिसाब बन गई, साडे दोहां दी कलम चों एक किताब बन गई जे असी लाहौर पढ़ते होंगे। यार मतलब मेरे इदा फील हो रहा है कि जिवें दीप भाई साडे पिछे है ना, कुछ होया ही नहीं हैगा। उस तो बाद मतलब तुसीं एक गल देखो कि किन्ने नवे कंसैप्ट, किन्ने डिफरेंट तरीके के कंसैप्ट बाई दी ना पूरी जो एक ख्वाहिश सी दिल दी पंजाब दे हक, साडी होंद दी लड़ाई, साडे जिवें कह सकते हैं ना कि साडी जो पहचान आ उस चीज़ की लड़ाई, सानू साडे तो साडी पहचान ही खोई जा रही है तो सानू इस गल का पता ही नहीं गा। असी पानी भी साइड ते रख दिए, सब कुछ साइड ते रख दिए, साडा साडे तो साडी पहचान ही खोई जा रही है। वधिया चालां वधिया गेमां खेडदी है सेंटर यार, सानू समझ भी नहीं आती हैगियां। आज उस देखते हैं की चीज़ है। काश असी लाहौर ही पढ़ते होंगे। मैं सुरजीत अज यही किताब थोड़े हवाले करना है। तू मुड़ाया मेरी रूह दस दी, मेरी उडीक नू पई ठल मियां। तू सदा लई सुरजीत मेरे कोल रह जा, ऐसा करते कोई हल मियां। मैं खतीब जिंद तैथों वार दियां, जे तू एक पैर पट्टे मेरे वल मियां। इकट्ठियां हसदे भी रोंदे भी, थोड़ा थोड़ा लड़दे हुंदे, साडी आस दियां टाहनियां नूं फुੱਲ पैंदे। काश असीं लाहौर जे पढ़दे हुंदे, काश असीं लाहौर जे पढ़दे हुंदे। मतलब सानू किन्ने उत्थे यार दोस्त मिलने सीगे। सानू एक देखो भाई, सानू तां किसी गल दी कोई दिक्कत है ही नहीं, सानू किसी कौम तो कोई दिक्कत नहीं है, सानू किसी दी पहचान तो कोई दिक्कत नहीं है, सानू किसी दे धर्म तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बॉर्डर ला रखे ने? या तो मैनू दस दो कि तुसीं बॉर्डर लाए ने, फिर मतलब ये जिहड़ा एक भरम बना रखा है कि चिट्टा आउंदा वो फिर नहीं आ रहा। नशा ही है ना, मैं तुसीं कह रहे हो कि बई उधरों नशा आउंदा। जे इन्नी गल है तो फिर पाकिस्तान का सारा नशा करा करके मर जाना चाहिए सीगा। किने बनाया ये मिथ, मैनू दस दो यार। तुसीं सरकारां कुछ भी भौंकदियां ने, असीं सुणते आ, उन्हां दा सिखाया मीडिया आ। ठीक है, दीप बाई दे भोग ते अंतां दा इकट्ठ होया, लखां दी दुनिया होगी, 5-6 लख बंदा घੱਟ तो घੱਟ उत्थे सीगा। किसी साले न्यूज़ पेपर ने, किसी अपने न्यूज़ चैनल ने
उस चीज़ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ नहीं है सिवाय अपने लोकल ਜਿਹੜੇ न्यूज़ चैनल ने कुछ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ऑन एयर वाले ਜਾਂ प्रो पंजाब वाले माड़ा मोटा उन्होंने दिखाया होगा कुछ ठीक है। रोजाना स्पोक्समैन अपने आप ਨੂੰ बड़ी पंथ ਦੀ अखबार ਕਹਿੰਦੇ ਆ मैं ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ठीक है। एक सड़ी निक्की जी फोटो ब्लैक एंड वाइट पेज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਰਲਡ ਰੈਕੋਰਡ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 1986 ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਉਹ ਓਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਦ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲੋ दो लफ्ज अपनी किताब च जरूर बोलो। ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖਿਆ 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 ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕੀ ਕਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਂ ਹੁਣ ਜੀਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਂ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸੀ ਆਓ ਕਾਸ਼ ਸੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਦੇ जंग होई वाह तीर वरिया एक सेकंड सी जंग होई वाह तीर वरिया सी भैन मरी नाल वीर मरिया सी जंग होई वाह तीर वरिया सी भैन मरी नाल वीर मरिया बहुत ठग मरे चल दुख कोई ना गम आउदा जो फकीर मरिया हक मोहब्बत दी जमात जे हुंदी ए वजीर थे भी लड़दे हुंदे औकाश सी जे विच लाहौर दे पड़दे हुंदे साडी इज्जतां उत्ते पड़दे हुंदे ते प्यारां दी गल बात हुंदी शाम कटदे अंबरसर विचों ते लाहौर पहुंचदे रात हुंदी क्या
बात है, क्या बात है। शामा कटदे अमृतसर विच ते रात हुंदे लाहौर हुंदे, क्या बात है, क्या गीत बनाता यार। मैं मानू अम्मी कहदा ते प्यारां दी गल बात हुंदी, शामा कटदे अमृतसर विच होए ते लाहौर पहुंचदे रात हुंदी। हुंदा जुल्म किसे भी अहमद ते साडे तारी हुणी भी अड़दे हुंदे। काश असीं जे विच लाहौर दे पढ़दे हुंदे, साडी इज्जतां उत्ते पढ़दे हुंदे। ਵੱਖ ਨਨਕਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਤਾਰ ਕੀਤਾ, बिल्कुल ਦੂਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਡ ਅੰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤ ਹੋਏ। ਓਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਖਤੀਬ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਕੀਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਯਤਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਈਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ। मतलब ना यार की कहिए, बड़े दुख दर्द जाग जाते ने। सब तो पहली गल दीप वीरे नूं देख के ही जाग जाते ने, साडे पंजाब दा हीरा चल गया। कुछ गल्लां हैगियां साडे कोल उस बाई ने सानूं सिखाईयां ने, सानूं ओह याद रखणियां चाहीदियां। ठीक आ, सानूं साडी होंद लई लड़दे रहना चाहिदा। मतलब सानूं ना कुछ भी करके किसी भी तरीके नाल पंजाब नूं अगे लैके जाना, सानूं कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ करना जिहदे नाल पंजाब अगे जाए, सिर्फ असीं अगे ना जाइए, है ना। दीप बाई यार बहुत घैंट चीज़ सी। ठीक है, बाकी मैं दराज वीरे की भी गल कहूँगा कि वीरे नूं बाई नाल काम करन दा मौका मिलिया। वीरे ने बहुत सोहना गाना बनाया, बहुत सोहना लिखिया, दर्द झलकदा है ना। बाई ने इस गाने विच भी राज की गल कीती है। साडा राज की है पहला असीं ये समझीए। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਦੋਗੇ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਥੱਲੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਵੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਬਰਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 84 ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 84 ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਪਪੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ, ਉਹੀ ਅਗਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਰੋਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 99.9% ਉਹ ਸਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸ ਯੂ ਐਂਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ 'ਚ 1986 ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਬਰਥ ਡੇਟ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ 1979 ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ 84 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 86 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਫਿਰ ਗੰਦ ਹੀ ਘੋਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਸਟਿਊਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ, 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਡੀਓ 'ਤੇ ਦ ਬੌਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਡੀਓ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5-6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਂਡੂ ਪੂਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੂਣਾ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਵੀਰੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪੱਟੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓਨੇ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ, ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਡੰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22-22 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 24-24 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਸੇ ਵਰਗੇ ਰੇਪਿਸਟ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਪੇਰੋਲਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਫੁੱਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।